اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک ساتھ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ پھر اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ طویل عرصے تک ان کا یہی معمول رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں میں یہ واقعہ بہت معروف تھا۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، بندر بننے کے 3 دن بعد ہی یہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے، لہٰذا موجودہ بندر ان مسخ شدہ لوگوں کی نسل سے نہیں ہے۔ نمبر 2، حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، البتہ کسی مستند مفتی سے رہنمائی لیے بغیر عام مسلمان کوئی حیلہ نہ کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔
مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، اندھیروں میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ، کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ، بچاؤ مرحبا کی تمہیں سرور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سوہڑے کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو، مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تم کو مبارک ہو، تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد،
حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اٹھاؤ سبزے پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر اٹھاؤ سبزے پرچم اور چلو سب آمنہ کے گھر اٹھاؤ سبزے پرچم اور چلو سب آمنہ کے گھر لوٹانے رحمت حق لوٹانے رحمت حق پیغمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا باقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطا چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر
اجالے 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 کہاں جن کو حق لے سراج منیرا کہاں جن کو حق لے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائے معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں ہے ساری فضائیں ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روضے جزا گئے خوشی میں جبریل نغمے سنائے وہ شافع روضے جزا گئے ہیں بڑے اوج پر میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نواسوں کا صدقہ نگاہ
قرار ہم بھی نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو سرکار مجھے غیر کے ٹکڑوں سے بچا لو نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قضا گئے نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو ولادت کا سزکار نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قضا گئے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو نوازوں کا سزکار نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قضا گئے ولادت کا صدقہ بقیع مبارک کی دو زمین کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ولادت کا سزکار نگاہ کرم ہو ولادت کا سزکار نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے قضا گئے نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر نکیرن جب میری تربت میں آ کر
سے نور الحسن اب لہد میں رسول خدا گئے ہیں، اٹھو بہر تازے نور الحسن اب لہد میں رسول خدا گئے ہیں، بڑے اوج پر میرا مقدر، بڑے اوج پر میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پیر صاحب ماشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، جیسے بھی آج بالخصوص پیر صاحب نے اخلاص کے حوالے سے فرمایا کہ چاہے ہم نعت خوانی کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں یا مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت ہی کیوں نہیں ہے، تو اخلاص کی نیت بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی نیت ہوگی پھر ہی ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ چاہے حضور کے یہ ولادت کے موقع پہ یا کوئی بھی نیکی کام جب بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر اخلاص کی نیت کر کے پھر ہی اس کو شروع کریں گے۔ اور میرے اہل سنت ہے ان کا عمل جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہے، اور خصوصی طور پر وہ وکلاء کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، وکلاء کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، وکلاء کے خصوصی سیشن منعقد کروائے ہیں، وکلاء اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ خصوصی ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ یہاں کا جو ماحول ہے جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، دین کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ، نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا، اتنا اچھا لگا مجھے، اتنا اچھا لگا کہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آ کے بیٹھتا رہوں گا ان کی بارگاہ میں۔ میں نے سب سے جو بہترین بات یہاں کی یہ سیکھی ہے، نماز سب سے ضروری ہماری نماز ہے۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ الحمدللہ میلاد ایکسپریس ٹرین میں ایک دن میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنے کی نیت ہے۔ امیر علیہ سنت علم نافع کی دعا فرما دیجیے۔ محمد کاشف اتاری چشتیہ کے علاقہ ڈارا والا سے پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے نا یہ 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پورے پاکستان میں 1500 مساجد جامع مسجد میلاد کے نام پر بنائی جائیں۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ڈارا والا میں نا جامع مسجد میلاد کے نام پر انشاءاللہ اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اور اس میں میری تو خواہش یہ ہے کہ کاش کہ امیر اہل سنت آئیں ہمارے شہر میں، خود اس کی بنیاد رکھیں، تو کیا ہی الحمدللہ وہاں پر نظارے ہوں گے۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ اگر نہیں آ سکتے تو ہمیں دعاؤں سے نواز دیں، تو ہم بھی شکر ہیں۔ تو ان کو مدینہ اور اس کے ساتھ الحمدللہ اسکول کے اندر مختلف کورسز ہوتے ہیں، نماز کورس ہے، مدنی قاعدہ کورس ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی کروائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی استقامت کے لیے دعا ہے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के तसव्वुरात बड़े मज़ा आया। एक तो साहिब भाई ने अपने शहर में मस्जिद फैज़ान मिलाद बनाने के आज़म का इज़हार किया और इसी माह में इनकी संग बुनियाद भी ये रख लेंगे। अल्लाह अल्लाह इनकी मदद करे इनके लिए और अल्लाह पाक इनके मददगार भी पैदा फरमाए। जल्दी जल्दी हकीकत में सचमुच फैज़ान मिलाद मस्जिद नमाजियों के लिए ओपन हो जाए माशाअल्लाह। और टीचर के तासुरात भी बहुत मेरे लिए बहुत पसंद आए। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे कि ये बच्चों को दीन की तरगीब देते हैं कि ये मतलब बच्चे मैट्रिक करने के बाद इधर उधर ना भटकें, सीधे जामियातुल मदीना का रास्ता लें और आलिम दीन बने। बहुत प्यारा इनका ये जज्बा है। अल्लाह पाक सारे टीचरों को ये जज्बा दे तो हमारे तो बड़े दुख दूर हो जाए, उलमा ही उलमा हो जाए, गुनाह दम तोड़ जाए, नेकियों का दाम और नेकियों का सिलसिला और बढ़ जाए, मस्जिदें भी बढ़ जाए। अल्लाह तौफीक दे, सबको तौफीक दे। और भी माशाअल्लाह बाज़ अच्छे अच्छे तासुरात सुने मैंने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आप तशरीफ़ लाए हैं तो इसमें अच्छी नीयतें तो होनी चाहिए कि सबसे अहम नीयत तो ये होती है कि मस्जिद में एहतिकाफ़ की नीयत करूँगा, तो नीयत करके एहतिकाफ़ की बैठेंगे तो सवाब मिलता रहेगा जब तक मस्जिद में रहेंगे। और मज़ीद शामिल करने के इल्म दीन हासिल करूँगा, ये भी ज़रूरी नीयत है कि मदनी मुज़ाकरे में इल्म दीन हासिल होता है। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से बिला वजह टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक सलातु सलाम वगैरह पढ़कर ही अपनी जगह छोड़ूंगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर साहिब भाइयों से सलाम मुसाफा करूँगा, हस्ब मौका इनफिरादी कोशिश करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। आज 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की दूसरी शब है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर मुतकिफ़िन जमा है। तो इस दूसरी शब की निस्बत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2। बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। अली शहजाद भाई ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाफ़िए उम्मम कहा जाता है। शाफ़िए उम्मम क्यों कहा जाता है?
नीज़ शाफ़ उमम का माना और मफ़हूम भी इरशाद फरमा दें। शाफ़े माने शफात करने वाला, सिफारिश करने वाला, उमम जमा है उम्मत की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मतों की शफाअत फरमाएंगे। शाफ़े उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया पर एक तहरीर में कुछ इस तरह से लिखा था कि मसाइल पर बहस के बजाय अगर हल पर जोर दिया जाए तो गाड़ी आगे चल ही पड़ती है। आप इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? वाह, बड़ा पुरमग़्ज़ ये टेक्स्ट मैसेज है कि मसाइल पर के ये क्यों हो गया और कैसे हो गया और कब हो गया वगैरह, इस पर लेन देन होता रहता है। इसका हल क्या? अगर इस पर गौर करें तो आप जो होना था वो तो हुआ, हम लोग जो हो गया उस पर बड़ी बहसें करते होते हैं। जो होना वो था हो गया। अगर हम इसका हल कर सकते हैं तो ठीक है, फिर इस तनाजुर में ज़रूरतन गुफ्तगू की तो ठीक है। मतलब खाली फजूल बहस होती है, ये करना कराना कुछ भी नहीं होता। तो जो मसाइल हल तलब होते हैं उन पर इस तरह की बहसें करने के बजाय उसका हल पर गौर किया जाए, इस पर मुशावरत की जाए कि अब ये मसला हल कैसे हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी गली में गड़ा है। अब ये गड़ा जो है ये उसने किया तो गवर्नमेंट यूँ, तो KDA यूँ, तो KMC यूँ, तो LMC यूँ, और ये मतलब अफसरान राशि और पैसे खाते हैं, गड्ढे खोद के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अब ये करने से, ये बहसें करने से बनेगा कुछ भी नहीं। अगर ये सोचा जाए कि ये गड़ा भरे कैसे, अब इतनी ग़ीबतें, तोहमतें और पता नहीं मतलब बर्बादियां करने के बजाय अगर मुमकिन हो तो 2-5-500 आपस में जेब में हाथ डाल के निकालें, ये गड़े को बंद कर दें, मसला हल है। ये हल की तरफ जाने की बात नहीं। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये कि जैसे कोई काउंसलर है या MP है, उनसे उनकी तरकीबें ये हजरात इलाकों में या लोगों से मिलते तो हैं, मसाइल भी हल करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, इस तरह ये कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ मैंने नोट किया है, ये कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवा देते हैं, भाई अंधेरा बहुत है तो ये लगवा देंगे, कोशिश की जाए तो इनकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए कि ये गड़ा, सब समझते हैं कि ये गली में गड़ा ये तकलीफ दे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए तकलीफ दे होता है। ये पानी भरता है, मच्छर, बीमारियां वगैरह वगैरह, तो ये भरवा देंगे। या मुताल्लिका इदारे से कोई वफ्द मिलकर या कोई ऐसी सोर्स, मतलब बाज़ों की ऐसी सोर्स होती है उमूमन जानते होते हैं कि जैसे कि कोई मशहूर आदमी हो ना, वो खाली चिट्ठी भी लिख देना इनको कि ये गड़ा है, ये आए हुए, ज़रा इनकी बातों को ध्यान से सुनना या इनकी बातों को ध्यान से सुनना। तो इस पर भी मतलब ये कि वो गड़ा बंद हो सकता है। न कि हम इस पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाएं, उस पर रिश्वत की तोहमत लगाएं, फुला अफसर तो फुला ये तो इसने मतलब ये काम किया, ख़राब किया, गड़ा खोद के चले जाते हैं, भरते नहीं है। ये हमारे यहाँ ये एक गड़ा मुझे याद आया तो मैंने समझे आपको अर्ज़ की। ऐसे हर मसले पर हम लोग मतलब बोला बोली करते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इतने दिन हो गए, बल्ब फ्यूज़ हो गया है, कोई बदलने वाला नहीं है, तो अब इस पर बहस शुरू है, बल्ब कितने का है, इतने का, तो यार लगवा लो ना यार, क्या मसला है यार, तो खुद लगवा लो, 500 का, 1000 का, 1500 का, 200 का, 2000 का, कितने का है, या तो खुद लगवा लो या फिर मुताल्लिका इदारे से बात करो। बाहर हम जो बहसें करते हैं और मुनाजरे करते हैं और लेन देन करते हैं ना, ये उनको पता भी नहीं होता जिनसे मुताल्लिक ये मसला है, और उनके बड़ों को भी नहीं पता होता, बल्कि बाज़ वक्त अमले को भी नहीं पता होगा कि फला जगह बल्ब फ्यूज़ हो गया है या तार गिर गया है। तो ये मतलब इनको इत्तला करने से ये बाज़ वक्त भागते हुए आते हैं और कर देते हैं। ये जो भी काम सिस्टम के अंदर होगा ना, वो मक्का मदीना होगा, बाकी सिस्टम के आउट होगा तो वो या तो गुनाहों में डालेगा या हमें फजूलियात में डालेगा।
जैसे बहुत सारे काम है कि हम मतलब खुद ही करें। लोग कचरे मोहल्ले वाले सब इधर कचरे जमा करते हो, KMC या AMC या फुला, ये उठाते ही नहीं है। अरे भाई तो मोहल्ले वालों की मीटिंग कर लो यार आपस में, जो मुअज़्ज़िज़ीन तो होते हैं ना मोहल्ले में, समझदार लोग, कि यार हम क्या यूँ ना करें कि ये कचरों का कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि यहाँ कचरे ना हो, और फुला कॉर्नर या जो मतलब जहाँ किसी का घर नहीं है, तकलीफ नहीं है, वहाँ कोई ऐसा कचरा कुंडी लगवा लें या बॉक्स लगवा लें या कोई हल इसका निकालें। तो सोच समझ कर बहुत समझदार लोग होते हैं, अगर मिलकर मतलब हल निकाले ना तो, बल्कि ऐसी मीटिंग भी हो जाए ना तो डालने वाले भी यही लोग होते हैं, इनके घर के अफरादी होते हैं कचरा, तो ये सब मतलब इन्हें संभल जाएंगे कि कचरा कहाँ डालना है, तो मसला हल हो जाएगा। हम लोग ये नहीं करते, यानी करने वाले नहीं करते काम, तो बोलते करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। तो है यही कि करने वाले काम करते नहीं है, तो फिर ना करने वाले कामों में और बाज़ औक़ात गुनाहों में हम लोग पड़ जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम मुलालिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि क्या घर में अगर बीवी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो हम इसे कैसे संभालें, कैसे समझाएं ताकि तलाक भी ना हो और घर भी सही चले, इरशाद फरमा दें जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके असबाब पर गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बीवी की वजह से ही झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक तो ये सुना था कि ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से ताली देखो बचती ही नहीं है, बचती दो हाथ से, ठीक है ना। तो खाली बीवी झगड़े करती है, दीवार से झगड़े करेगी, समझे चूल्हे से झगड़े करी, कैसे झगड़े करती है, आखिर किसी फर्द से ही करती होगी। उस फर्द की रिप्लाई का अंदाज क्या है? अगर फर्द की रिप्लाई का अंदाज सामने आ जाएगा ना तो शायद आप इसकी बुनियाद तक पहुंचने में कामयाब और इसकी बुनियाद उखेड़ने में कामयाब हो सकेंगे। तो एक यानी कि फर्द से झगड़ा नहीं होता, एक फर्द किसी से झगड़ा नहीं करता। थोड़ा ठीक है, बात तेज होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दूसरा भी एक अगर 100 है तो दूसरा भी नहीं तो 50 तो होगा। तो यूँ मतलब यानी थोड़ा बहुत हिसाब किताब हो जाता है। तो अगर दोनों थोड़ा थोड़ा झुके ना, इनको मिल के समझाए, अगर हम समझाते भी ना जारियाना अंदाज में, उसमें चुड़ैल आ गई है घर में, जब से ये आई है हमारे घर का अमन पारा पारा हो गया। अब इसको पता चलेगा कि मुझे चुड़ैल बोलते हैं, तो ये फिर चुड़ैल नहीं भूतनी बन के दिखाएगी, एक बात है, और जो फसाद करेगी तो फिर नानी याद करा देगी। अगर वाकई वो अगर कोई खुशीली और हुई इस तरह की तो इस तरह मैंने हमारे यहाँ घरों में इस तरह के मैंने माहौल की मामूली से अक्कासी की है, इसी तरह के तकरीबन माहौल होते हैं। तो इस तरह मतलब वो खाली बीवी को नहीं समझाना है, वो सबको समझाना है, वो खुद भी समझना है कि मैं किस तरह इसको डील कर रहा हूँ। जारिहाना अंदाज से मसाइल आम तौर पे हल नहीं होते, हकीमाना अंदाज हो, मुशफ़िक़ाना अंदाज हो, तो बाज़ औक़ात मसाइल ऐसे वाह वाह मक्का मदीना हो जाते हैं। लेकिन चूँकि अब आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है, अखलाकियात तो खाली नाम सुना है इसका। अब साहिब अखलाक तो चले गए मज़ारों में। अब ज़माने में हम जैसे लोग रह गए जो खाली बातों के बड़े पकाते हैं, और जब फिरकड़ी घूमती है तो फिर हट जाओ, समझा, जो करना होता कर गुजरते हैं। अल्लाह पाक हमको उसने अखलाक की दौलत अता फरमाए। अगर फिर भी कोई बीवी ऐसी है कि वाकई वो इस तरह की हरकतें करती है, तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस तरह दिल आज़ारी होती है, बल्कि अगर कोई बात ऐसी उसके साथ पेश आती है जिसकी वजह से ये घूमती है, इसकी वो झगड़े हो जाते हैं, तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करे, इस पर गौर करे कि मेरे गुस्से की वजह से कितने गुनाह हो जाते हैं। गालिबन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि गुस्से में कितना उछलता है, अब की उछाल तुझे कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो बाकी गुस्से में मुंह तोड़ लूँगा, सर फोड़ दूँगा, मुझे क्या समझा है, इस तरह की मतलब ये जो बातें करते हैं ना, तो कभी इनको सवा शेर टकर जाता है ना, महंगा पड़ जाता है। शेर का सवा शेर तो होता ही है ना।
तो ऐसी बातें या बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और गुस्से पर भी कंट्रोल करना चाहिए कि झगड़े बहुत करवाता है गुस्सा। जेल के सरियों के पीछे आमतौर पे ये खर दिमाग लोग होते हैं कि फिर गुस्सा करते हैं, कुछ करते हैं तो फिर पुलिस उठाती है, उनका गुस्सा इनको महंगा पड़ जाता है। सही कहा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो गुस्सा, इस तरह के गुस्से जो हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं। ये किस तरह कि जैसे जिसका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता हो, तो ऐसों के लिए एक अलग दरवाज़ा है जहन्नम का, जिससे वो गुजर कर जहन्नम में जाएगा। अल्लाह पाक हमको इस बेजा गुस्से से, इसकी नहुसतों से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुंहिंजो नालो जिनसार अली अतारी आहे। मुंहिंजो ताल्लुक़ सिंध जे शहर नशूर फ़िरोज़ खां आहे। अमीर सुन्नत मुंहिंजो सवालु इहा आहे कि सलाहुनि जी दुनिया जे अंदरि वॾी क़ीमत आहे। बाज़ औक़ात हिकु सलाह सभई फ़ाइदनि जो सबबु बणिजी वेंदी आहे, लेकिन कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे सलाह मशवरो ॾियण जो को तरीक़ो वग़ैरह न ईंदो आहे, त को शख़्स अहिड़ो छा करे जो उनखे सलाह ॾियण जे अंदरि क़ाबिलियत अची वञे। ऐं तव्हां बि हिकु सलाहकार शख़्सियतूं आहियो, त तव्हां सलाह जे बारे में पंहिंजो तजुर्बो ॿुधायो। अमीर अहले सुन्नत, आपसे जो सिंधी में सवाल किया गया उसका खुलासा कुछ यूँ है कि सलाह यानी अच्छे आइडियाज़ की दुनिया में बड़ी वैल्यू है, और बाज़ औक़ात एक अच्छा आइडिया कईयों के फ़ायदे का सबब बन जाता है। इस्लाम भाई का पूछना कुछ इस तरह है कि जो इतने अच्छे आइडियाज़ की सलाहियत नहीं रखता, तो वो ऐसा क्या करे कि उसको भी अच्छे आइडियाज़ आएँ और वो तरक्की करे। और इनका मज़ीद कहना यह था कि आप खुद एक सलाहकार शख्सियत है, यानी आइडिया पर्सन है, तो आप अपने सवाल से कुछ तजुर्बात ज़रूर शेयर कीजिए। सलाह मशवरा, ये तो खैर हदीसों में इसके फ़वाइद भी, फ़ज़ाइल भी बयान हुए। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा मुशीर कहाँ होगा कि इनके मशवरों पर तो आयतें नाजिल हुई हैं। तो अब ऐसा मुशीर हो जो अमानतदार हो और दुरुस्त मशवरा देने की सलाहियत भी रखता हो, और जिसमें सलाहियत ना हो तो वो कोई गलत मशवरा देगा तो फिर फसाद हो जाएगा। ये भी होता है, गलत मशवरों से बाज़ वक़्त ऐसे ऐसे फसादात हो जाते हैं कि बस घर बर्बाद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी बड़े लीडर लोग जो होते हैं ये आपस में गलत मुशावरत करके वो शहर को या मुल्क को डबो देते हैं। ये मशवरा जो है ये बहुत अहम काम है, और जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन होता है, अमानतदार होता है, वो उसको आम नहीं कर सकता। बाज़ मशवरे ऐसे होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं, जो किसी को बताने के नहीं होते। तो बहरहाल ये कि ये एक अलग से एक टॉपिक है, और हर फर्द में वाकई यानी कि दुरुस्त मशवरा देने की सलाहियत नहीं होती। और जिससे मशवरा लिया जाए ना, वो झूठ भी ना बोले, झूठा मशवरा ना दे, वरना ये गुनाहगार होगा। देने की सलाहियत है तो दे दे। और बाज़ औक़ात मशवरा देना वाजिब भी होता है, जिसने मांगा तो दुरुस्त मशवरा देना वाजिब होता है। तो इसकी सूरतें होती हैं, जैसे कि इसी के मशवरे पर यहाँ ये सारा निज़ाम मौकूफ़ है। अगर ये मशवरा नहीं देगा तो कुछ का कुछ होना हो, तो इस तरह की नौबत आती है बाज़ औक़ात। तो अब इसको मशवरा देना, जिससे ये मशवरा दिया गया है, ये वाजिब है कि ये मशवरा दे और दुरुस्त मशवरा दे। और जब भी मशवरा देना है तो दुरुस्त ही देना है। दुरुस्त देना नहीं आता, समझ नहीं पड़ती, तो वज़ाहत कर दे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या मशवरा दूँ, गलत मशवरा ना दे। तो अल्लाह पाक करम फरमाए। उन्होंने सिंधी में सवाल किया था, ये जवाब मुझे सिंधी में देना चाहिए, लेकिन इतनी सिंधी आती नहीं है मुझे। 2-4 जुमले बोल लेता हूँ, वो भी सिंधियों को हंसी आती होगी, तो बहरहाल शौक़ है, बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। तो मुख्य सिंधी का नथी अचे, इलाही घट सिंधी अचे थी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मैं अच्छा मुशीर हूँ, ये आपका हुस्न ज़न ही हो सकता है, वास्ता तो आपको शायद पढ़ा ही नहीं होगा। अब वो कितना अच्छा मुशीर हूँ या हूँ, तो ये तो जब आपको तजर्बा होगा तभी पता चलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकाने रसूल को रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کو خوشی بنائے گا، اللہ پاک اس کو اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہم بھی 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھیں گے اور نعت کی محفلیں سجائیں گے اور نیکی کی دعوت عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں 15 پودے لگائیں گے، کیونکہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے۔ 12ویں کا نور دل پہ جا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، 7 سلے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ مل کر حج کی سعادت بار بار نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام فرحان ہے۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہوا، تو کیا یہ نظارہ ساری دنیا نے دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، کہ اس معجزے کو دیکھا، شق القمر، چاند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیرا تھا اپنے اشارے سے، کہ جبل ابی قبیس پہ تھے تو چاند پر جب اشارہ کیا نا، ابو جہل نے بولا تھا نا، ابو جہل کے کہنے پر کہ مطلب معجزہ اس نے دیکھنا تھا، مگر وہ بدبخت تھا، اس نے مطلب یہ ہر چیز کو جادو اور اس طرح بول کے یہ لوگ دفع ہو جاتے تھے جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں۔ ان میں ابو جہل یعنی ایک بہت بڑا کافر تھا، وہ ایمان نہ لایا، معجزے دیکھ کر بھی نہ لایا۔ تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، باقاعدہ واضح ٹکڑے ہو گیا۔ تو دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا، یعنی تو یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس معجزے کو دیکھا، دوسری جگہ بھی دیکھا گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مسروق جو تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ باہر کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو معاذ اللہ تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ شفا شریف، حوالہ شفا شریف قاضی ایاز، جلد 1 صفحہ 183۔ اچھا، مزید اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزے کو نہیں دیکھا، تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں؟
आसमान में रोज़ाना किस्म किस्म के आसार नमूदार होते रहते हैं। मसलन रंग बरंग के बादल, कौसो कज़ा, सितारों का टूटना, मगर ये सब आसार उन्हीं लोगों को नज़र आते हैं जो इत्तेफाक से उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे हों, दूसरे लोगों को नज़र नहीं आते। हवाला सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा 719। तो मौजिज़ा शक्कुल कमर जो है ना, ये मुसलमानों के लिए तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, आप मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आयत मुबारका में तज़किरा है ना, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हो गया, चाँद शक हो गया। ये चाँद शक होने का मौजिज़ा शक्कुल कमर का तज़किरा जो है कुरान करीम में भी मौजूद है। और मुसलमान तो इसकी आंखें बंद हैं, समझे कि आका का मौजिज़ा चाँद क्या है यार। मेरे आका चाहे तो आसमान दो टुकड़े हो जाए, ज़मीन पुरज़े पुरज़े हो जाए, मेरे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है। तो चाँद भारत, चाँद इशारे से चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों में जहां इल्म, हुनर और दीन की बातें फैला रहा है, वहीं एक ऐसी दुनिया का नक्शा भी पेश कर रहा है जो हकीकत से कोसों दूर होती है, जिसे झूठे ख्वाबों की दुनिया कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी सफ़र को दिखाकर पेश करते हैं। वो तस्वीरें, वीडियोस और पोस्टें जो हमें नज़र आती हैं अक्सर ज़िंदगी का एक रुख पेश करती हैं, वन साइड पेश करती हैं, या हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ़ होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं। वो नौजवान जो रोज़ाना 3 घंटों से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के ख़तरात 2 गुना हो जाते हैं। 4000 नौजवानों पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक हुजूर, जिन नौजवानों में स्क्रीन्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की आदत पाई गई है, उनमें ख़ुदकुशी और जज्बाती मसाइल का शिकार होने का इम्कानात 2 से 3 गुना ज़्यादा हैं। हुजूर, आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को झूठे अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, रियल नहीं दिखाते कि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ऊंचा है। इस झूठे तासुर और दिखावे से मुताल्लिक दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? हुज़ूर, इस पर दूसरा सवाल ये बनता है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी ज़िंदगी देखकर अपनों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। जैसे किसी ने अपने बच्चे की सालगिरह पर कुछ अनोखा तोहफ़ा दिया या अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करके दिखाया। अब वीडियो देखने वाले को तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती हैं दूसरों से, और वो घर के सरबराह से तवक्को रखते हैं कि वो भी ऐसा करेंगे। इस पर आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। ये सोशल मीडिया पर तो अब यानी कि ये चीज़ है तो ये ज़्यादा बढ़ गई, वरना है ये सब पुरानी चीज़ें हैं। हमने जो देखा है ना कि जैसे कि जब मोबाइल हमारे यहाँ आना शुरू हो गया, बहुत महंगा था, तो जिसके बाद मोबाइल हो ना, ये मतलब ये फाइनल की ये पार्टी है, मालदार आदमी है, तो इससे मांग लिया मोबाइल, कहीं किसी को इम्प्रेस करना है तो जेब में रख लिया या हाथ में रख लिया, भले चलाना नहीं आता। और उसके बाद गए, अच्छा बेहतरीन कलम, बहुत कीमती पेन, एक से कीमती पेन आते हैं, लाख या लाखों रुपए वाले भी आते हैं पेन, जिनमें हीरे होते हैं और क्या क्या होता है, समझे। ऐसे पेन
बेहतरीन चश्मे, बहुत कीमती चश्मे हर वक्त नहीं पहने जाते, वो रखे जाते हैं। बाद पार्टियां जो होती है ना, इसी तरह बेहतरीन लिबास रखेंगे। अब किसी पार्टी के पास जाएंगे तो वो उसको मतलब है कि तो इन चीज़ों में ये जाएगा तो सामने वाला जो है ना, वो यार बहुत बड़ा आदमी है। तो इस तरह मतलब ये तरकीबें ये शुरू की हमको, मतलब सोशल मीडिया जब नाम भी नहीं सुना था ना, तब भी मतलब इस तरकीबें इस तरह की सुनी है, देखी है, बाज़ों को देखा है, मतलब कि इस तरह ये करते थे, अब भी करते होंगे। अब सोशल मीडिया आ गया तो ये काम सोशल मीडिया पे करते हैं। रेंटा कार लेंगे, ये भी पुरानी बात है, रेंटा कार लेना है और किसी के पास जाना है तो अब उसको क्या पता ये रेंटा है, वो मतलब यार बहुत बड़ी पार्टी से चमकीली बेहतरीन गाड़ी में आया हुआ है, तो आधा तो वो पहले ही मतलब मुतासिर हो जाए। किसी का बहुत बड़ा बंगला था तो शायद उस पर कोई बात हुई थी मेरी, किसी मुल्क में, तो बोला यार हमारा कारोबार ऐसा है कि अगर हम छोटे मकान में रहेंगे ना, पार्टियां आती है ना हमारे पास, मीटिंग करते हैं इनसे, तो वो जब फ्लैट में देखेंगे तो हमसे सौदा ही नहीं करें। बोले यार ये देगा क्या, इससे क्या सौदा होगा। तो बोला यार इसलिए हमको इतना बड़ा मकान रखना पड़ता है, तो जिसको बोटी डाल के बकरा खींच लेना। तो ये इन लोगों को करना पड़ता है, सब इसमें वाकई है ना कि ये दिखावे के लिए होता है। तो इस तरह मतलब ये कि इस दिखावे से नुकसान तो बहुत है। मसलन ये कि खुद अपना ज़मीर जो है ना, वो कभी जिसका ज़मीर वो मलामत करेगा कि यार अब कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। एक तो ये बना बेवकूफ़ ही रहा है, और लोग बन भी जाते हैं, इसमें आ जाते हैं चक्करों में। तो ये है तो धोखा एक तरह का, कि जबकि इसकी नीयत है कि मैं अपने को मालदार शो कर रहा हूँ मगर हूँ नहीं, पता है उसको, तो ये धोखा हुआ। इसी तरह वगैरह वगैरह जो भी मामला आते हैं। दूसरा है कि कभी अगर ये आम हालात में हुआ और ये चीज़ें सारी, और कोई पार्टी इसी तरह की उसके पास आ गई या किसी ने, अब तो हालात ऐसे है ना कि अब उसको मतलब यानी कि चमकीली कार में गया था और उसके किसी आदमी ने देख लिया कि अभी ये टूटी फूटी स्कूटर पर जा रहा है और इसका बना लिया सर ये आपकी पार्टी, उस सर सौदा कैंसिल कर दे तो। अच्छा, इसी तरह मतलब ये कि जो दूसरे बेचारे देखते हैं, ये भी नुकसान है कि उनको जो इनको समझ नहीं पड़ती, इतनी तजर्बात नहीं होते, तो वो यही समझेगा ना यार अपने पास कुछ भी नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है। तो दूसरों के एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का भी ये ऐसे लोग बाइस बनते होंगे। और इसमें झूठ भी बहुत बोलना पड़ता होगा, तो झूठ के बगैर इस तरह के काम कहाँ होते होंगे, झूठ धोखा। तो ये है मतलब इसमें बचना बहुत मुश्किल है गुनाहों से, तो इसलिए वो रियल होना चाहिए, दूसरों को धोखा देने की नीयत ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। यहाँ वो शेर आ सकता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन ये देखो, जैसा मौका जैसी जरूरत, नियत धोखे की ना हो। ये जो मैंने सूरतें बताई ना, ये इसमें आमतौर पे लोग धोखा देते हैं। वो इसमें दो ही तबके, दोनों तबका का आपने कहा, एक तो वो जिसके पास है ही नहीं और वो इस लोगों को दिखाने के लिए ये चार चीज़ें अपने पास अरेंज करके रखते हैं, कभी जाऊंगा तो दिखाऊंगा तो मेरा यूँ भरम पड़ेगा, लगेगा पार्टी हूँ या यूँ हो यूँ यूँ, और मुझे बिजनेस मिलेगा, पैसे मेरे। इस तरह लोग धोखे में आ भी गए और ठीक लोगों ने नुकसान उठाया भी है, क्योंकि उसके पीछे चेक नहीं करते। जैसे आपने अभी बयान तो कर ही दिया, लेकिन अगर हम ये भी साथ साथ अगर कह दें कि अगर इस तरह का कोई बंदा मिल भी जाए और कोई इस तरह आ भी जाए, तो सिर्फ उसकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता को देखकर आप जो 2-4-10 करोड़ रुपया ने 50-100 करोड़ रुपया डाल दोगे, तो इसके बजाय थोड़ा आगे पीछे इंक्वायरी करके काम करने में क्या नुकसान है। खाली एक गेटअप देखकर आपने सारा हाँ कर दिया, बाद में पता चले। लेकिन हुज़ूर दूसरा पहलू ये है कि जिनके पास है और वो रखते ही हैं, उनके पास उनको इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें दिखाना है, उनका पता है कि ये नहीं दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे क्या यार अल्लाह ने इतना पैसा दिया, फटीचर की तरह घूम रहा होता है।
تو ایک یہ الگ طبقہ ہے کہ جو پھر اپنی پوزیشن کی ہے ہی ایسی، تو وہ گھڑیاں یہ ساری چیزیں وہ اس انداز کی رکھتے ہیں، تو ان کا شاید مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہی اسی طرح ہے کہ ان کے پاس کمی بظاہر نہیں ہوتی۔ جی جی، ہاں مطلب صورتیں جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمی تھی؟ سادگی، پھر بھی اچھا، لیکن جب باہر کے وفود حاضر ہوتے تو عمدہ لباس، جمعہ عید عمدہ لباس، اس طرح بزرگان دین کے بھی بعض واقعات ملتے ہیں۔ حضرت غالباً داؤد طاہی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے اگر بھولا نہیں ہوں تو، کہ انہوں نے ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا، تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا آپ ویسا لباس؟ تو آپ نے کوئی ایسا موقع ہوگا نہیں جیسے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس ضرورتاً استعمال فرماتے، تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر ڈالا اپنے گریبان کے اندر، انہوں نے کہ دیکھو اس کو کیا ہے، دیکھو خردرا ہے اندر، سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا للخلق ھذا للحق، جو میرا اندر کا لباس ہے نا وہ حق کے لیے، اور یہ جو ہے نا ظاہر بین لوگوں کے لیے۔ تو یہ نا علماء اگر بالکل پھٹیچر والا لباس پہنیں گے تو ان کو کوئی کھڑا بھی نہیں رکھے گا، ایسا کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ تو ان کو علماء کو ایسا لباس پہننا ہوتا ہے کہ جو علماء کی شان کے لائق ہو، پھر ماحول، پھر واللہ جیسا دیس ویسا بھیس، سمجھے؟ تو جیسی وہاں کی مطلب ہے کہ رہن سہن اور تہذیب ہو، اس سے بھی باہر نہیں ہونا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ واجبی سا لباس ہو کہ جس سے لوگ علماء سے آئیں گے تو مشورہ کریں گے، مسئلہ دریافت کریں گے، ان کا احترام کر کے قریب آئیں گے، ثواب کمائیں گے، دین حاصل کریں گے۔ یہ مطلب جیسے کہ مثال دی میں نے، اسی طرح مطلب یہ کہ جو مالدار کا آپ نے مثال دی، یا جو مطلب یعنی قربانیوں میں بھی شاید میں نے یہ مثالیں دی ہے کہ وہ بہت اربوں پتی ہو اور اب یار مطلب وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، ایسی وہ بچیاں لے کے کھڑی کر دے گھر کے باہر، تو لوگ کتنا برا بھلا بولیں گے، یار کنجوس مکھی چوس ہے، یار اللہ نے اتنا دیا رائے خدا میں، یہ بچیاں لگ گئی ہو تو یہ ہڈ پنجر ہڈیوں کا ڈھانچہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا دبلا پتلا بکرا لا کے مطلب باندھ دیا، یا باتیں کریں گے۔ تو ان لوگوں کے تانوں سے الگ وہ ہے قربانی کے لائق، لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، تو ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس کو ایسا واجبی سا جانور لینا چاہیے، اور اس میں اس کو ثواب ہی ملے گا۔ اگر ریا کی نیت نہیں ہے، دکھاوے کی نیت نہیں، بلکہ ان کے شر سے بچنے کی نیت ہے، تو اچھا عمدہ جانوروں کے چار آدمی بولے کہ نہیں یار پیسے والا ہے ماشاء اللہ، سمجھے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لباس، غذا، شادی ہے آپ کے ہاں، اربوں پتی آدمی اور دال چاول کھلا دو، پھر باہر نکل کے دکھاؤ گھر سے، جو اشر ہوگا نا آپ کا عوام میں، تو پھر یہ کہ ہم ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ دال چاول کھلاؤ، مان سمان مطلب یعنی کہ غذا ہو ذرا یوں، لوگ بولے کہ نہیں یار ہم نے کھانا کھایا، تو جیسا موقع مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و خصائص بھی عطا فرمائے ہیں، اور ایسے فضائل و خصائص عطا فرمائے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملے اور نہ ہی ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں کوئی کمی نہیں، اور خصائص تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی خصائص میں سے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر الاسماء یعنی بہت زیادہ ناموں والا ہونا ہے۔ ویسے تو عام طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 99 نام نہیں ہیں۔ حضرت امام احمد قسطلانی اور حضرت امام محمد زرقانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زیادہ نام بیان فرمائے ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
1400 नाम पाक मिले। और आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ही फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नामों को शुमार करना मुमकिन नहीं है। होरो गिलमानो जिना क्यों न हो मेरे मुश्ताक, है वजीफा मेरा अस्माए रसूल अरबी। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि नाम तो एक या दो होते हैं, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ज्यादा नाम कैसे? शान भी तो बहुत बड़ी है ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये अल्लाह पाक की अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये तो 800 और 1400 इसमें भी असर नहीं है, यानी अपनी अपनी इन्होंने तजर्बात बयान किए कि मुझे इतने पता चले, वो मुझे इतने पता चले, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है इनकी शान कितनी बुलंद है, ये भी अल्लाह ही जानता है। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं कि साहिब कुरान जिसने कुरान नाजिल किया वो रब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदह खां है, तारीफ बयान फरमाता है। तो जब जिसका तारीफ करने वाला खुद रब है तो ए रज़ा ये मुमकिन ही कब है कि तुम इनकी तारीफ पे हक अदा कर सको, तारीफ बयान करने का हक अदा कर सको। तो यूँ मतलब ये कि फिर हर ज़बान में अलग अलग नाम है। अब जिन्होंने जो बुजुर्ग अरबी जानते थे उन्होंने अरबी में 800 निकाले, आला हजरत 1400 की बात की, और अब गुजराती तो सिंधी तो पठान पुश्तू और फिर दुनिया की ज़बानें इतनी हम गिन नहीं सकते, और सब सरकार को जो मानते हैं, मुसलमान तो मानता ही है, तो ये अपनी अपनी ज़बान में क्या क्या मतलब बोलते होंगे, तो जो मतलब जो सही मानों में गिनती हो नहीं सकती। और हर नाम जो लोग रखते हैं वो दुरुस्त होना, ये भी मैं मतलब उसकी गारंटी को नहीं दे सकता क्या नाम है, उसके माना क्या है, तो ये जो माहिरीन होंगे वो ही तय करेंगे। उलमा हज़रात जो है वो भी जब दूसरी ज़बान में नाम लेंगे तो वो अपनी ज़बान में उसका जो भी किसी नाम का या तो ट्रांसलेशन करेंगे। तो यह मतलब ये क्या है, अब नातों में आप देख लें कि कितने नाम अलग अलग मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना चाहते हुए या तवज्जो नहीं होती और बयान हो जाते हैं कि सरकार की ये शान है, सरकार की ये भी शान है, तो वो भी शान है। तो अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल नाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश के वक्त रखे गए थे वो तो दो ही थे, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद। मोहम्मद आपके दादा जान ने रखा था और अहमद वालिदा ने रखा था। और उसूल ये है कि जो दीगर नाम हैं वो सिफाती नाम कहलाते हैं, जैसी खूबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उसी एतबार से आपका नाम हुआ। जैसे रहम फरमाने वाले थे तो रहीम हुए, शफ़क़त मेहरबानी फरमाने वाले थे तो रऊफ़ हुए, शुजाअत बहादुरी वाले थे तो शुजा कहलाए, करम फरमाने वाले थे तो करीम कहलाए, इसी तरह मुस्कुराने वाले थे तो मुतबस्सिम कहलाए। और इसी तरह बहुत सारे नाम, चेहरा चमकता दमकता था तो किसी ने बद्र कहा, तो किसी ने हिलाल कहा, तो किसी ने जो है वो ज़ाहिर कहा, तो किसी ने बाहिर कहा। चेहरे की चमक दमक की वजह से अलग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हुए। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जो खूबियाँ हैं वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, तो इसलिए आपके नाम भी पूरे ख़त्म हो ही नहीं सकते। हर वक्त अलग अलग नाम, ये आपकी खूबी के एतबार से अलग अलग होता रहेगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो कलम रोक लिया ना, एक शेर है ना, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे,
नाम मुबारक दो हैं, बाकी अलकाब हैं, वही सिफत के मुताबिक सिफाती नाम कहें, इसको लक़ब भी तो कह सकते हैं ना, लक़ब नहीं कह सकते, कह तो सकते हैं सखी, जवाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। आज कराची से नाज़माबाद डिस्ट्रिक्ट के इस्लामी भाई लियाकताबाद, गुलबर्ग, नाज़माबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर के PK के इस्लामी भाई भी हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी इस्लामी भाई आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आए हैं। इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए मदरसतुल मदीना नवाबशाह, बंदा आचे, इंडोनेशिया, दौरतुल हदीस, जौहर टाउन, लाहौर, सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी, जाम शोरो, मरकज़ी जामियतुल मदीना गुजरात, जामियतुल मदीना बाहर मदीना सियालकोट, जामियतुल मदीना मंडी बहाउद्दीन, जामियतुल मदीना किलासवाला, मरकज़ी जामियतुल मदीना सरखर, मरकज़ी जामियतुल मदीना चौ आसीदन शाह पंजाब, जामियतुल मदीना मेलसी के जमा होकर देखने की इत्तिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन, बग़ैर रागले। ये KPK के कितने आए हैं, हाथ उठाएंगे, देखा तुम पठान भाइयों को भी, माशा अल्लाह, बग़ैर रागले, माशा अल्लाह, इधर उधर बिखरे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आका सबके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली उर्दू बोलने वालों के नहीं है, सबके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्माए मुबारका के हवाले से, नाम मुबारक के हवाले से इमाम नबहानी ने एक कसीदा अलग से पूरा लिखा है, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक ज़िक्र किए हैं। और एक कमाल आपने ये किया है कि 80 के करीब वो नाम ज़िक्र किए हैं जो खुद अल्लाह तबारक व तआला के नाम है, और वही नाम अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, जैसे रऊफ़ है, रहीम है, करीम है। तो जो अल्लाह के नाम थे वो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा या मरहबा, बंदरा सोमाए मिलादे शबे अबरार है, ईद दीवानों की जश्ने आमदे सरकार है, बंदरा सोमाए मिलादे शबे अबरार है, ईद दीवानों की जश्ने आमदे सरकार है, बंदरा सोवी है आई ईद मिलादुन नबी, बंदरा सोवी है आई ईद मिलादुन नबी, झूमो सब इस्लामी भाई, झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मिलादुन नबी, झूमो सब इस्लामी भाई, ईद मिलादुन नबी, बंदरा सोमाए मिलादे शगे अबरार है, ईद दीवानों की जश्ने आमदे सरकार है। सुभान अल्लाह। इटली के शहर मिलान में 24 अगस्त को जुलूस से मिलाद। अब वहाँ चूँकि 12 रबीउल अव्वल को तो छुट्टी होती नहीं है, अब ये कि वहाँ हमारी तरह आज़ादी नहीं कि जब चले वो जुलूस लेके खड़े हो गए। यहाँ भी परमिशन तो लेनी पड़ती है जुलूस की, लेकिन फिर भी मतलब वो चल रहा होता है, एक की परमिशन में कई आगे पीछे लगे हुए होते हैं। तो इसमें वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है, और छुट्टी का दिन वो आमतौर पर संडे को, इतवार को वो निकाल सकते हैं जुलूस। वो भी एक तरफ ट्रैफिक भी जारी रखनी होती है, और ये इस तरह से ज़रा वहाँ इतनी आबादियाँ भी नहीं हैं। और तो ये दावत इस्लामी ने माशाअल्लाह जगह जगह जुलूसों की दागवेल डाली है। अल्लाह करे अभी चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और कई ऐसे भी इदारे होंगे जो पहले से भी जुलूस मिलाद निकालते होंगे। ऐसा नहीं है कि दावत इस्लामी ने ये सारा शुरू किया है। जुलूस मिलाद तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि जब कराची की मैं बात करूँगा अब तो, कि दावत इस्लामी का तो कोई तस्वुर नहीं था। उस वक्त से जुलूस निकलता था मिलाद शरीफ का,
ये अपने मेरी वेदर टावर का, ये अपने इलाके की बात करूंगा जो करीब पड़ता है, मेरी वेदर टावर से ये बंदर रोड पे चलता चलता आराम बाग पे ख़त्म होता था। मुख्तलिफ मस्जिदों से कोई कोई अंजुमनें निकालती थी, तो वो इधर से निकला तो वो उधर से निकला, पता नहीं पहले तो शायद NOC भी नहीं होती होगी, इतना वो लंबा चौड़ा नहीं, ट्रैफिक एक तरफ होती थी एक तरफ पब्लिक होती थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता था। सब्ज़ मस्जिद से एक निकलता था जुलूस, एक निकलता था मुबारक मस्जिद, ये ओल्ड सिटी एरिया में, सब्ज़ मस्जिद सराफा बाज़ार में, तो यहाँ से जुलूस दो तो मुझे याद है कि निकलते थे। फिर ये बंदर रोड पर चलते चलते आराम बाग पर सारे जुलूस, मेरी उधर टावर से निकलता था, वो कोई बड़ा जुलूस होता था उसमें लोग शामिल होते थे, फिर ये होते होते आराम बाग पर एंड, फिर वहाँ जलसा होता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये क्या है, वो निश्तर पार्क के मुतालबे शुरू हुए, मुझे सब काफ़ी में पता है, मुझे मुतालबे गवर्नमेंट ने फिर वो मुतालबे कर 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 करके आखिरकार इजाज़त दे दी कि चलो इधर करो। तो फिर कुछ आराम बाग में जाते थे, जलसा होता था, कुछ निश्तर पार्क में बड़ा होता था, अब पता नहीं कि आराम बाग में होता है कि नहीं होता है, पता नहीं। तो इस तरह मतलब ये कि फिर इलाकों में अलग निकलते थे, दीगर इलाकों में सारे शहर के यहाँ नहीं है, अब भी निश्तर पार्क सारे शहर के लोग नहीं आते, दूर दूर पड़ता है ना, कराची शहर बहुत बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जुलूस दावत इस्लामी के आने के बाद जो है ना, ये तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इसमें तरक्की हो गई है, इतनी तरक्की हो गई। पहले जैसे एक था तो अब समझो कि 1200 जुलूस हो गए, मिसाल के तौर पे, इतना बढ़ गया है अल्लाह की रहमत से। हर जगह इमाम अपने, ये तो इमाम सब तो वैसे पहनते नहीं है, फिर भी नज़र आते हैं। तो यानी कि अगर 100% कहूँ तो ये सही नहीं है, लेकिन ये कि अगर 99% कहूँ ना, तो शायद ये कि दावत इस्लामी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाबस्तगान मिलेंगे, अपने वो अहले मोहब्बत मिलेंगे, समझे, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का करम हो गया। तो इतने जुलूस बढ़ गए और सारी दुनिया में माशाअल्लाह धूम मची हुई है मेरे आका के मीलाद की, जिससे अल्लाह चाहे काम ले ले। दावत इस्लामी से एक काम ये भी लिया कि जश्न विलादत तो शुरू से मनाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि हमने इसकी दागबेल डाली कि हम लोग ही मतलब जश्न विलादत मनाना हमने शुरू किया, ऐसा नहीं है, मगर इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मिला दिया, ये कहा जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हमारे उलमा पहले से मनाते थे, बड़े बड़े इश्तिहार देखे मैंने, जब दावत इस्लामी नहीं थी ना जुलूस निकालती थी, अगर आई तो पहले ही साल से जुलूस नहीं निकाले हमने, आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस तरफ शायद हम लोग आए थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। धूम है अत्तार हर सुशाह के मीलाद की, धूम है अत्तार हर सुशाह के मीलाद की, धूम है अत्तार हर सुशाह के मीलाद की। झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा, पुकारो झूम कर पुकारो, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, ठार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, गमगुसार की आमद मरहबा, शहरियार की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम जुलूस मिलाद, इज्तिमाई मिलाद की धूमधाम है और अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना तशरीफ़ ला चुका है और मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है। दुनिया भर से आशिकान रसूल मदनी मुज़ाकरों में इंटरनेट के ज़रिए भी शामिल होते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आशिकान रसूल शामिल होते हैं। फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में भी आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला जारी है और कई इस्लामी भाइयों की बाज़ औक़ात ख्वाहिश होती है कि हम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब के ज़रिए गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बन जाएँ। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। और हदीस पाक में आता है, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह
आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन और सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, हमें मदनी मुज़ाकरे में एक फ़ायदा ये भी होता है कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब हमें अपना मुरीद बनाते हैं और बैत से पहले तौबा भी करवाते हैं। और अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होने वाला हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। जो इस्लामी बहनें देख रही हैं या सुन रही हैं वो भी बैत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया मर्दाना अल्फाज फरमाते हैं, आप जनाना अल्फाज यानी फेमिनिन वर्ड्स दोहराएं तो इंशाअल्लाहुल करीम आप भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की मुरीदनी बन जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं होती। अपने नाबालिग बच्चों, अगरचे वो को एक ही दिन के हों, इन्हें भी मुरीद बना देना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम इन्हें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो चाहे तो बैत बरकत हासिल कर लें। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मुरीद होना चाहें उन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी हस्बे मामूल खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा। करीबन 2:45 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3 बजे तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाएगी। दुआए तहज्जुद भी होगी इंशाअल्लाहुल करीम। और खुशनसीब इस्लामी भाई सहरी की सआदत भी हासिल करेंगे। सहरी के लिए आपको टोकन भी दिए जाएंगे और टोकन जामियतुल मदीना की इमारत के नीचे मदनी मुज़ाकरे के बाद इस्लाम भाई मौजूद होंगे। बैनर भी वहाँ लगा होगा तो आप वहाँ से टोकन हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ़ लाएंगे। वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की करम नवाजी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे और अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह नियाज बॉक्स भी जो है मखसूस इस्लामी भाइयों में तकसीम फरमाते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये था कि आजकल जो मस्जिदों में शीशे की किबाड़ें होती हैं तो क्या उसका सुथरा हो सकता है? शीशे की दीवार सुथरा तो हो सकता है, जी हाँ हो सकता है सुथरा। शीशे की दीवार का गिलास। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मरहबा
ملک سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو، آپ کے سرکار سنبھالنا سرکار آ گئے، شہ ابرار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدي الشيخ، عندما يموت الإنسان ويدفن يأكل الدود جسده، فهل هو يتأذى ويشعر بذلك؟ وكيف يمكننا أن ننجو من عذاب القبر؟ وجزاكم الله خيرا. سیدی شیخ، انسان مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھاتے ہیں، کیا اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور ہم عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے. تکلیف تو نہیں ہوتی نا، کیڑے جو کھاتے ہیں، عذاب کے نہ ہو تو. دراصل وہ عذاب، یہ کیڑے کسی کے بدن میں جو عام مطلب یعنی ہر بدن تو سلامت رہتا نہیں، مخصوص بدن جو ہیں وہ سلامت رہتے ہیں قبر میں. باقی جو عام لوگ جو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، تو ان میں وہ شرط پائی نہیں جاتی جب کہ اس کا بدن سلامت رکھا جائے، تو وہ پھر مٹی میں ملتے ہیں نا، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیڑے کھانے شروع کر دیں. کیڑے کھاتے 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 اس کو کھا ڈالتے ہیں، اب جتنا بھی وقت لگے اس میں. اور پھر یہ کیڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، خوراک تو چاہیے، تو پھر آخرکار دو بڑے کیڑے جو ہیں نا یہ بچ جاتے ہیں کھا کھا کے. اب یہ دو بڑے کیڑے اب یہ کھائیں کیا، کیونکہ غذا تو ختم ہو گئی. اب ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بڑھتے ہیں تو ان میں لڑائی ہوتی ہے. پھر ایک ان پر غالب آ جاتا ہے، ہرا دیتا ہے. اب وہ اس کو ہرا کر اس کو کھا جاتا ہے، اب رہ جاتا ہے ایک. اب اس کو غذا نہیں ملتی تو وہ بھی مر جاتا ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیڑوں کا، اور یہ جو میں نے کھا جاتے ہیں اور یہ کیڑے، تو یہ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی جو کھا لیا گیا بندہ، کیڑے جن کو کھا گئے. ہاں جن کو عذاب، اللہ معاف کرے ہمارے گناہ، عذاب ہے تو وہ تو سانپ بچھو اور جو بھی ہو تو وہ اس کو تکلیف ہوگی. اور عذاب جو ہے نا خالی بدن پر نہیں ہوتا، روح و بدن دونوں پر ہوتا ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. اچھا، عذاب قبر سے کیسے بچیں؟ تو اللہ پاک کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، نمازوں کی پابندی کریں، مہلکات سے بچیں، گناہوں سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اور اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کے کرم سے عذاب قبر سے بھی حفاظت ہو جائے گی. تہجد کی پابندی، پھر وہ ہے اپنے سورۃ الملک رات کو پڑھنا، یہ بھی عذاب قبر کو دفع کرتا ہے. اور بھی کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو قبر کے عذاب کے لیے خصوصیت کے ساتھ وہ بچانے والے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر سوال موصول ہوا ہے. راشد خان قائم خانی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سیدی اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ انہیں اٹھانے آئے ہیں. جو گر چکے تھے، جو گر رہے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا. یعنی یہ ادھر نائبوں سے مراد تو دوسرے انبیاء کرام نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے تو ان کو تو انبیاء کرام نے سنبھالا. اب جو گر چکے تھے وہ تو گرنے والے تھے، ان کو تھاما. ایک مطلب دونوں کا فرق بتا رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طاقت والے ہیں، تو وہ تو گرنے والوں کو بھی گر رہا ہے اس کو روک لیا. یہ بھی کام تو ہے، لیکن جو گر چکا ہے اس کو اٹھانا یہ اور طاقت کا کام ہے. تو غالباً یہ یہاں دونوں نبیوں میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرق بتانا مقصود ہے. سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. یہ ہے مطلب وہ باریکی ہے. میں کبھی غور نہیں کیا تھا اس پر اتنا، یہ ابھی سوال ہوا تو یہ سمجھ میں آیا مفہوم اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
محمد SMS کے ذریعے سوال ہے، اگر دو افراد کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور ایک فرد دوسرے پر غلط الزام لگائے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور حسب ضرورت اچھے انداز میں اپنی صفائی. کیونکہ اگر بعض اوقات ایسی تہمت لگتی ہے کہ آدمی چپ ہو جائے نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب بھی بولتا نہیں ہے، جواب نہیں دے رہا. تو اس لیے اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے. یہ تو موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے کہ بعض تہمت ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے بھی بولیں گے یار یہ آدمی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی تہمت لگائے مفتی صاحب پر کہ تم الیاس کے برابر بیٹھے ہوئے تم نے نوٹ نکالا تھا جیب سے، تو جو بھی سنے گا اس کو دھوئے گا کیا کہ چل ہمارے مفتی صاحب سے تھوڑی ہو سکتے. تو ان کی وضاحت جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی اور کر دے گا. مثال ذہن میں آئی میرا. ورنہ یہ کہ بعض تہمت ایسی ہوتی ہے، بلکہ کئی تہمت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وضاحت مفید ہوتی ہے، لیکن اس میں بس بندہ آپے سے باہر نہ جائے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے. یہ نہیں، اپنے اوپر جو آیا نہ ہو بس جتنا ہے نا اتنی مطلب بات کی جائے. تہمتیں تو لگتی رہتی ہیں، بڑوں پر لگتی ہیں. لوگوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو پھر اللہ پاک نے جو حفاظت کی ہے سبحان اللہ. قارون بھی تو اسی میں دفع ہوا نا، قارون کہ وہ میرا مال لینا چاہتے ہیں اس لیے وہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. یہی تھا نا قارون کا واقعہ، تہمت لگائی تھی اس نے. لیکن یہ کہ وہ اللہ کے نبی پر تہمت لگانا تو آسان تو نہیں ہے نا. حالانکہ ویسے یہ بہت اچھا آدمی تھا اس سے پہلے، بڑا بااخلاق ملنسار، اس وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا تھا منور قارون کا. لیکن جب وہ مال کی بات آئی نا زکوٰۃ کی تو اس پہ وسیع ہے. شاید زکوٰۃ پر تو انکار کیا تھا اس نے، زکوٰۃ کا انکار کیا، مال لینا چاہتے جی. اور تو یہی تہمت ہوئی نا. یہ اس کے بعد اس نے باقاعدہ دوسرے انداز میں کسی عورت کے ذریعے تہمت لگوائی تھی. اچھا لیکن اس نے تو اگل دیا تھا نا عورت نے کہ یہ مجھے کہا گیا ہے، اور یہ مطلب اس نے اعتراف، عورت مطلب کھٹ گئی، مطلب سمجھو. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جہاں جیسے جریج کا واقعہ شاید بخاری شریف میں، نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، تو بعض لوگ نیکوں سے ویسے ہی چڑھتے ہیں. اور سوشل میڈیا اس کو اور واضح کر رہا ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہوتے دین کا لوگ یہ لوگ اس کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ جڑتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو بس وہ بے نیاز ہے. جب کسی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں. یہ جریج کا واقعہ بخاری شریف میں، یہ بنی اسرائیل کے دور کے تھے اور یہ بزرگ تھے، نیک آدمی تھے. تو ایک جگہ عبادت کرتے تھے ایک مکان میں، تو لوگوں کو خامخواہ ان سے حسد ہو گیا. یہ پہلے یہ ہوا کہ ماں نے آواز دی، اس کو ملنے کے لیے آتی تھی نا تو آواز دی. تو یہ اس وقت نماز میں تھے اور ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، نفل نماز تھی کہ اس طرح ماں پکارے نا تو جواب دیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ جواب نہیں دے سکتے، تو نماز میں انہوں نے جواب نہیں دیا. ماں انتظار کر کے ناراض ہو کے جانے لگی اور کہتی گئی کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اس کو کسی فاحشہ سے پالا نہ پڑے، یعنی کہ بدکار عورت سے جب تک اس کو پالا نہ پڑے. تو اب یہ کہ ماں کی بد دعا نے اپنا اثر دکھایا اور لوگوں کے دلوں میں حسد آیا، اور یہ حاسدین نے پھر وہ کہ یہ مطلب ایک عورت کو تیار کیا، اور اس نے مطلب یہ کہ ایک بچہ تھا اس کے پاس، اور وہ بچہ دکھایا کہ یہ بچہ یہ جو نیک بنا پھرتا ہے نا، بڑی عبادتیں کرتا ہے، یہ اس کا ہے. اور فلاں درخت کے نیچے شاید اس نے اصل میں وہ یوں تھا کہ جب یہ کہا، یعنی یہ معاملہ ہوا، والدہ نے اس کو بدوا دی ان کو، تو ایک عورت تھی، اس نے نعوذ باللہ برا کام کیا چرواہے کے ساتھ. جو بچہ تھا اس کا الزام جریج پر ڈال دیا. اس کے عبادت خانے میں وہ آ کے پناہ لیتی تھی،
تو اس کے اوپر الزام ڈال دیا. اچھا لوگوں نے اس کو تیار نہیں کیا تھا؟ نہیں. اچھا ماں کی بددعا کا اثر یوں ظاہر ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ کالا منہ کیا اور بچہ جنا، اور اب اس نے کہنا شروع کیا کہ جو نیک آدمی بنا پھرتا ہے نا یہ جریج، یہ اس کا بیٹا ہے، یقین ہے تو پوچھو اس کو وغیرہ. تو اب یہ لوگ جو تھے نا وہ ٹوٹ پڑے اور ان کا مکان شریف جو تھا وہ بھی شہید کر دیا اور مسائل کھڑے ہوئے. پھر یہ مطلب حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے فرمایا کہ بچے تو بول تو کس کا ہے. اب وہ بچے کو اللہ نے زبان دی، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ بولنا شروع کیا. اس نے بولا کہ میری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ، بکریاں جو چراتے ہیں نا اس کو چرواہا بولتے ہیں، اس کے ساتھ کالا منہ کیا اور میں اس کا نتیجہ ہوں. یہ جریج بے قصور ہیں. جب یہ کرامت دیکھی نا حضرت جریج کی تو لوگوں کو بڑا اس کا اثر ہوا، بڑے متاثر ہوئے، اور جو بھی معافی تلافی کے ان لوگوں نے کیے ہوں گے، اور مطلب ان کا مکان جو تھا وہ بھی نئے سرے سے بہترین مکان بھی ان کو بنا کر دیا، اور حضرت جریج کی اور نیک نامی بھی شہرت بھی. لیکن ماں کی بددعا کا اثر، اس میں یہ نصیحت بھی ہمارے لیے کہ ماں کی بددعا کا اثر ظاہر ہو کر رہا اور وہ جریج آزمائش میں پڑے. حالانکہ وہ بے خیالی میں ایسا ہوا تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا. اس لیے ماں کی دعا بددعا قبول ہے، تو ماں کی دعا لینی چاہیے، بددعا نہیں لینی چاہیے. جو لوگ بھی ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہیں، فوراً توبہ تائب ہوں اور ماں اور باپ کو معافیاں مانگ کر قدم پکڑ کے جو بھی ممکن صورت ہو تو راضی کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یعنی کل 4 بچوں نے کلام کیا نا بچپن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل پالنے میں تھے، بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت عمر کے لحاظ سے. اس وقت انہوں نے نبوت کا دعویٰ، جو نبوت اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. یعنی جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے اس پالنے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل والوں نے، کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو پنگھوڑے کے اندر، یعنی جھولے کے اندر موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت ارشاد فرمانے لگے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور اپنا نبی بنایا ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت بھی ایک بچے نے گواہی دی تھی. پالنے کا بچہ، چھوٹے نے پالنا مانے جھولا، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی، اور کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. ان پر بھی الزام لگا تھا، تہمت لگی تھی. اور ایک چوتھا بچہ، یہ 3 تو ہو گئے. اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود کا بھی ایک واقعہ ہے. تو وہ بچہ جو تھا اس نے اپنی ماں کو بولا تھا. سبحان اللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ 4 بچے ہوئے ہیں جو دودھ پیتے بچے، جنہوں نے اللہ کی عطا سے کلام کیا تھا. اچھا، تو بہرحال یہ کہ مظالم میں سے بدترین ظلم یہ کہ ایسے شخص پر، ایسی ہستی پر برائی کی تہمت لگائی جائے کہ جو مشہور ہی اپنی نیکی کی وجہ سے ہوں، اور نیکی کی وجہ سے، نیکی کے سبب سب سے زیادہ مشہور ترین ہستی وہ ہے جن کا آج میلاد منا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تہمت سے. ان بھی ذوالخویسرہ تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا. کیونکہ اس نے کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کر. تو آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں پھر کون کرے گا انصاف. پھر اس نے بدبخت نے یہ تہمت لگائی کہ یہ انصاف نہیں کر رہے. تو یعنی یوں مطلب اللہ کے نبیوں پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی. تو اب اگر ہم جیسے لوگوں پر کوئی تہمت لگائے بھی تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بھی تسلی دی جا سکتی ہے کہ یار صبر،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। नूर 400 फैला, मुस्तफा की आमद से, मुस्तफा की आमद से जगमगा उठी दुनिया, मुस्तफा की आमद से, मुस्तफा की आमद से। जिसको कहते थे यसरब यानी आफतों का घर, यानी आफतों का घर, यानी आफतों का घर। जिसको कहते थे यसरब यानी आफतों का घर, बन गया है वो ताबा, मुस्तफा की आमद से, मुस्तफा की आमद से बन गया है वो ताबा, मुस्तफा की आमद से, मुस्तफा की आमद से नूर 400 फैला, मुस्तफा की आमद से, मुस्तफा की आमद से जगमगा उठी दुनिया, मुस्तफा की आमद से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक वो अफसोस की खबर यह कि सियालकोट में पिछले 12 घंटों के दरमियान शदीद तरीन यानी 350 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर की हालत बिगड़ रही है, अल्लाह रहम करे। सियालकोट और इसका अतराफ बहुत बारिश से कई रोड बंद और घरों दुकानों में पानी चला गया है। नारोवाल जफरवाल के अतराफ भी आजमाइश है। अभी तहसील सियालकोट का आज इस्लामी बहनों का मिलाद, इज्तिमाई मिलाद था। मुख्तलिफ इलाकों की 200 के लगभग इस्लामी बहनें अपने घरों को वापस न जा सकी। वहीं मैरिज हॉल में पर्दे में इनको ठहराया गया है। इतनी आजमाइश उस वक्त सियालकोट में हो रही है। ये बारिशों का सिलसिला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करे कि ये बारिशों का सिलसिला थम जाए और पानी जो जमा हुआ होगा तो वो भी अल्लाह करे कि वापस लौट जाए, समुंदर में चला जाए। अल्लाह पाक जिनका नुकसान हुआ इनको नेमल बदल अता फरमाए, जिनको तकलीफ़ हुई इनको सब्र व अज्र नसीब करे। अल्लाह पाक सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए और जहाँ भी इस तरह बारिशों की तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, आजमाइशें हैं, अल्लाह पाक सब पर रहमत का नुज़ूल फरमाए, सब्र अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। बेटा ये पैसे ले लो, आपने कल चाय पिला दी थी, आज की मेरी तरफ से। चाचा आजकल अबीबुल्ला नजर नहीं आ रहे, खैरियत तो है? आजकल वो थोड़ा मसरूफ हो गए हैं इसलिए कम नजर आते हैं। अबीबुल्ला भाई की कमी महसूस हो रही है, आजकल वो नजर ही नहीं आते, वरना चाय तो हमेशा उन्हीं की तरफ से होती थी। जब से सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी है बड़ा परेशान रहता है। अल्लाह पाक हमारे दोस्त के लिए आसानियां फरमा। हबीबुल्ला वाली फिक्र तो मुझे भी हो रही है, कल को हमारा क्या होगा। आप फिक्र ना करें, हमारे लिए क्या करना बेहतर है इस पर रहनुमाई ले लेते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। बाज लोग अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद औलाद के नाम करवा देते हैं, जिसके बाद बुढ़ापे में वो मोहताजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात से बचने के लिए वालिदैन को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि बुढ़ापे में इन्हें इज्जत और सुकून से जिंदगी गुजारने का मौका मिले, और ऐसी औलाद के लिए आप क्या नसीहत करेंगे? जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए और जायदाद अपनी या जो भी इसके पास बड़ी दौलत जो होती है, आम तौर पे बड़ी रकम होती है, तो ये बाज़ लोग ज़िंदगी में तकसीम कर देते हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, तकसीम कर सकते हैं।
اب رہا یہ کہ حبیب اللہ بھائی جس کا ہی فرضی مطلب معاملہ ہوگا کہ یہ مطلب تکلیف میں آ گئے، تو اب جائیداد بانٹ کر ہی تکلیف میں آئی، یہ ضروری نہیں ہے. جائیداد ہوتے ہوئے بھی بعض ایسے پاورفل اولاد ہوتی ہے جو چھین لیتی ہے، ماں باپ کو مار تک دیتے ہیں جائیداد کے لیے. سب اولاد ایسی نہیں ہوتی. میں نے بھی اپنا چند سال پہلے جو بھی میرے پاس تھا، اور میرے 2 بہنیں بھی فوت ہوئی نا، ان کی طرف سے بھی مجھے جو میں ایک ہی اقرب قریب ترین ان کا وارث میں ہی تھا، تو مجھے بھی کچھ ملا تھا. تو وہ سب میں کبھی کا بانٹ موٹ کے فارغ ہو گیا. لیکن دیکھو میری اولاد نے مجھے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. تو سب کی اولاد ایسی نہیں ہوتی، سمجھے. الحمدللہ تو مجھے کوئی مالی کوئی پریشانی نہیں ہے، ماہانہ خرچ بھی دیتے ہیں مجھے، بغیر مانگے دیتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو مدینے کے 12 چاند لگائے ان کے کام دھندے میں. خود ماشاءاللہ ان کے ہے کاروبار ہے، کماتے ہیں. یہ نہیں ہم لوگ یوں نہیں ہیں، مطلب اللہ کی رحمت سے مانگ کر نہیں کھاتے ہم لوگ. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انما انا قاسم واللہ یعطی، خود فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں. تو جس کو جو ملا ان کی تقسیم سے مل رہا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ جائیداد بانٹنا چاہے تو جو بھی اس کے طریقے ہیں کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں. مطلب یہ کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. اس میں بہتر یہ کہ جو ورثے کی ہے نا، جیسے بیٹے کو ڈبل تو بیٹی کو سنگل، تو یہ بھی کر سکتا کہ بیٹے کو ڈبل دے بیٹی کو سنگل دے، جو بھی حصہ بنے. مگر کرنا سب کے ساتھ انصاف ہے. کوئی زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو مطلب زیادہ دیا تو بھی حرج نہیں ہے. اور جو مطلب یعنی کہ ایسا ہے کہ گناہوں میں صرف کر دے گا پیسے، بھائی ایسا وہ شرابی پیے گا، جوا کھیلے گا، اور مطلب مزید آخرت کو برباد کرے گا، تو اس کو محروم کر دے، ہے نا، اس کو دے ہی نہیں. تو یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن باپ ایسا پاورفل ہونا چاہیے. تو نہ ہو تو پھر اب بانٹنے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس میں کچھ بھی میں مشورہ دوں گا، جو بھی اس طرح بانٹنا چاہتے ہیں نا، یہ مسجد ضرور بنا لیں. اولاد سے یہ امید رکھنا کہ یہ مسجد بنائے گی، یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس دور میں. اپنی مسجد ان میں کتنا پرسنٹ 33 میں سے نا، اس سے کم، ہاں 33 سے 1 تہائی نا، تو 33 تہائی نہیں ہے، تو 33% بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا کم، تھوڑا اور کم کر دے، 30% کر لے. مگر یہ سب لکھت پڑھت کر لے، لکھت پڑھت کر لے گواہان کے ساتھ. مطلب یہ ترکیب بن جائے کہ میری جو بھی جائیداد ہوگی اس کی اتنی رقم میرے مرنے کے بعد اس کی مسجد بنا لی جائے. اور جیتے جی بنائے تو بولے 100% سے بنا لے. اب جیتے جی تو وہ قاعدہ نہیں ہے کہ 30% یہ تو جو ورثے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جیتے جی تو بنا سکتا نا. اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس میں 30% ہی ہو. تو مسجد یا مسجدیں جو مالدار لوگ ہیں یہ بنا سکتے ہیں. اتنا ہوتا ہے ان کے پاس کہ سمجھے کہ یعنی اتنا ہوتا ہے کہ مبالغہ کرے، گھر کی جھاڑو نکالے تو ان میں سونے کے ذرات مل جائیں. مبالغہ کر رہا ہوں، سمجھے. تو یہ ان کو سب کو چاہیے کہ اپنے صدقہ جاریہ کا بہترین طریقہ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں. جیسے کہ کوئی جامعۃ المدینہ آپ بنا لیں، عالم پروڈکشن ہوگا اس میں، یہ بنا لیا، اس کا خرچہ بھی اٹھائے، آپ کی رقم سے ہی چلتا رہے وہ. تو اور مطلب بنا کو حصہ ڈال دیں جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی اپنے پیسوں کی. اس میں تو صدقہ جاریہ کیے بغیر دنیا سے مرنا نہیں چاہیے. یہ مطلب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد پھر کیس لڑتی ہے، کورٹ میں جاتی ہے، اور بڑے مطلب مسائل ہو رہے ہیں آج کل. جو سمجھ نہیں آتی، دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے مطلب اپنی آخرت کے لیے اس رقم سے کیا فائدہ اٹھایا. حضور میں ابھی یو کے میں تھا نا، تو یو کے میں اس طرح کے سولیسیٹر سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو لوگ یہاں ویل نہیں کرتے، یعنی وصیت نہیں کرتے اور وصیت کر کے نہیں جاتے، تو پھر گورنمنٹ کی طرف اتنے پیسے جو ہے نا وہ گورنمنٹ ان کے جو جائیدادیں ہوتی لے لیتی. اور اگر اس میں کوئی کسی کو اتھورائز کر کے نہیں جاتے تو بھی اور مسائل ہو جاتے. میں نے ان کے ساتھ سوال جواب کر کے ایک ریکارڈنگ کی ہے
کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں جو اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اگر یہ جیسے کہ ویل کر جائے یا وصیت کر جائے تو اس میں چیریٹی کے طور پر دعوت اسلامی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میرے انتقال کے بعد اتنا مال جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کو دے دیا جائے، یا جیسے آپ نے مسجد کا کہا، مدرسے کا کہا، تو کوئی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے نام کو بھی یہ باقاعدہ وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ یہاں پر میری یہ رقم یہاں دے دیجیے گا. اگر یہ چیریٹی واقع کریں گے نا، جیسے میں یو کے کی آپ کو میں نے اگزامپل دی ہو، یہ ویل وصیت کر دیں گے تو پھر اب وہاں اولاد کچھ نہیں کر سکے گی. وہاں باقاعدہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کی جو بھی بچا ہوا ہوگا پیسہ جائیداد ہوگی، اس میں سے اتنی پرسنٹیج گورنمنٹ خود نکال کر اس چیریٹی کے کام میں یا آرگنائزیشن کی طرف وہ حکومت کو ڈال دے گی. تو یہ یہاں بھی اس طرح کی چیزیں، اگر یہ وصیت جو ہے نا، وہاں میں نے آپ کا مدنی وصیت نامہ کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے حدیث بھی بیان کی ہے. تو یہ اگر وصیت کرنے کی عادت ہو جائے نا قوم کی، ہمارے یہاں بھی وصیت کرنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم وصیت کر کے رکھیں. اصل مرنے کے لیے تیار کون ہے یہ بتائیے آپ؟ جو مرنے کے لیے تیار ہوگا وہ وصیت کرے گا نا. تو کچھ ہی نہیں ہے ابھی، تو بہت دیر ہے، دیکھ لیں گے. یوں ہم جیسا مطلب بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ ادھر بہت ٹائم پڑا ہے کیا ہے، حالانکہ جوان بیٹھے بیٹھے ٹھا کر کے ہاتھ پھیڑ ہو جاتا ہے. تو بوڑھا تو ویسے ہی قبر کے کنارے پہ ہوتا ہے، اب گیا کہ اب گیا. تو اب تو کم از کم کر لے کچھ اپنے آخرت کے لیے ایسا سولڈ کام، اللہ کا گھر بنا دے، مدرسہ بنا دے، کوئی مطلب ایسا دینی سماجی ایسا کام چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ جیسے والد صاحب اپنے جیتے جی اولاد کو دے رہے ہیں، بیٹی کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا، اب ایسے بھی حالات ہیں دنیا بھر میں کہ وہ پھر اولاد ماں باپ کو روڈ پر لے آتی ہے، اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے شاید والدین یا والد صاحب جو ہے نا وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے، جس کی مجھے بھی اطلاعات ہیں. تو اگر والد صاحب اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اپنی جیتے جی جتنا میکسیمم بانٹ دیا، لیکن اپنے پاس کم از کم اتنی سیف سائڈ رکھ لے کہ اگر اولاد کو سپورٹ نہیں بھی کرتی ہے اور اولاد کو اسے نالائق ہو جاتی ہے تو کم از کم یہ اس کے پاس اتنا ہو کہ یہ پھر پائی کا محتاج ہو کر مانگتا نہ پھرے اور اولاد کے اوپر بھی وہ تکلیف پہ نہ آ جائے. تو وہ رکھ تو سکتا ہے اپنے پاس اتنا اور پھر اولاد میں بانٹ دے. کیا فرماتے ہیں؟ اصل اتنا تو سارا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی دے دے اولاد کو، کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہوتا ہی ہے. آمدنی کا ذریعہ اپنا چیزیں بانٹے گا، آمدنی کا ذریعہ اپنا ایسا رکھ لے کہ اس کو بھی. یہ الگ بات ہے کہ آمدنی کا ذریعہ یا اولاد اگر ہے سعادت مند جی جی، اور اس کو تجربہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑے گا تو نہیں، سمجھے، تو پھر وہ اگر دے بھی دیا سارے اس نے تو نو پرابلم. جب میں میرے بیٹے کی مثال دی نا آپ کو، کہ میں اس کو اب پہنے ہوئے کپڑے کا بھی مالک بنا دیتا ہوں بالفرض، تو یہ تھوڑی بولے گا باپا اب اتار دو، سمجھے. تو اس طرح مطلب اگر اولاد درست ہے تو بھلے پائی اس کے حوالے کر دیتا ہے، نو پرابلم. اور اگر اولاد نالائق ہے تو پھر بانٹے ہی نہیں. کیا ضروری ہے کہ جیتے جی بانٹ کے جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ترکہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگا. اور وصیتیں کر دے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، لیکن وہ وصیت 1/3 میں نافذ ہوگی، 1/3 مال میں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وارثوں کو محروم کر کے جائے کہ وہ بھیک مانگے، یہ بھی نہیں ہے. ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وصیت پر کوئی حدیث بیان ہو جائے.